Welcome back. Today in this class we shall discuss about the PLSQL. Okay, so HTML, many things we have discussed in the previous classes. So today in this class we are going to discuss about the PLSQL. Okay, just we shall see the introduction about that. Um, PLSQL is Oracle's procedural language extension to SQL. Okay, PLSQL is nothing but it is Oracle's procedural language extension. We know Oracle, its extension to SQL is called PLSQL. SQL is actually the non-procedural relational database language. We know that SQL is nothing but the relational database language to manipulate the data of the database. Okay, so it is called a non-procedural language. Oracle is known as procedural language. So its extension is called PLSQL. With PLSQL, you can use the SQL statements to manipulate Oracle data. So we have named it as PLSQL. Here we can use the SQL statements. The name is PLSQL, but we can use SQL statements to manipulate the data which is in the Oracle database. Okay, and also we can use flow of control statements to process the data. For the processing of data, we can use the flow of controls. And moreover, you can declare constants and variables, and also we can define subprograms and trap runtime errors. Okay, just like normal programming languages, we can include everything. So we can include the declarations of the constants and also variables, and also we can define the subprograms are nothing but the functions. Okay, we can define it. Procedures or functions are called subprograms. It can be defined also, and also user can trap runtime errors using the exception handling. So all these things are in normal programming languages. Just like the normal programming language, we can do everything in the PLSQL, and also we can manipulate the data of the database using Oracle. Both are possible in the PLSQL. Okay, so thus PLSQL combines the data manipulating power of SQL with the data processing power of procedural language. Okay, both are combined here in the PLSQL. Next, many Oracle applications are built using client-server architecture. If we consider any Oracle applications, it is developed using client-server architecture. Basically, okay, the Oracle database resides on the server. Generally, Oracle database will be placed on the server. The program that makes request against this database resides on the client machine. In case if a user makes any request to the database, it will be from the client side. The request will be from the client side to the server. This program can be written in C, Java or PLSQL. The request program will be resides on the client machine, isn't it? So that program can be created using any one of the language, that is C, Java or PLSQL. Then, while PLSQL is just like any other programming language, it has syntax and rules that determine how programming statements work together. Okay, so PLSQL is just like any other programming language. As I told you already, PLSQL is going to work as like the normal programming languages. Whatever we found in normal programming languages will be here in PLSQL, so that it may have all the syntax and the rules to determine how programming statements work together. Okay, it is important for you to realize that PLSQL is not a standalone programming language. So it is not a standalone programming language. It is part of the Oracle RDBMS. PLSQL is a part of the Oracle DBMS. Okay, and it can reside in two environments, the client and the server. So here the PLSQL is going to be placed in both environment, both in client side and also in server side. Okay. As a result, it is very easy to move PLSQL modules from between server side and the client side. From the client to the server, and also from the server to the client, it can be easily moved, since it is resides both client and server. Okay, when the PLSQL engine is located on the server,
the whole PLSQL block is passed to the PLSQL engine on the Oracle server. Okay, so இதை நல்லா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. PLSQL அப்படின்றது it is a procedural language, அதாவது நான் ப்ரொசீஜரல் காம்பினேஷனில் உள்ள ஒரு லாங்குவேஜ் தான் இது அப்படின்னு சொன்னால் PLSQL. ஓகே, ஸோ இப்போ நார்மலாக நீங்கள் SQL அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா இட் இஸ் அ query language. ஸ்டேட்மெண்ட்டாக நம்ம எழுதி டேட்டாபேஸோடு என்ன பண்ண போகிறோம், டேட்டாவை மேனிப்புலேட் பண்ண போகிறோம். இட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் SQL. பட் நார்மலாக ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இட் கேன் டூ ஆல் த ப்ராசஸ் இல்லையா, டேட்டாவை ப்ராசஸே பண்ணலாம். ஸோ இப்போ இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகி இருக்கக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜ் தான் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா PLSQL. இட் ஹேஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் SQL அண்ட் ஆல்சோ த நார்மல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஓகேவா, இப்போ இது எங்கெல்லாம் இருக்குது PLSQL சோர்ஸ் கோட் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா இட் மே பி ரிசைட் போத் ஆன் கிளைண்ட் சைட் அண்ட் ஆல்சோ த சர்வர் சைட். ரெக்வஸ்ட் எங்கேருந்து வரும்னா கிளைண்ட் சைட்லேருந்து, ரெஸ்பான்ஸு சர்வர் சைட்லேருந்து வரும். ஸோ இப்போ இது ரெண்டு இடத்துலையுமே ரிசைட் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால modules can be transformed easily between these two client and server. ஓகே, ஸோ இதுதான் இது வரைக்கும் நம்ம சொல்லியிருக்கிறது. இப்போ என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா there will be PSQL engine. ஓகே, எந்த ஒரு லாங்குவேஜ் எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னாலும் there will be the engine to execute it. ஓகே, ஸோ அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு, அதை ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு there will be the engine. இப்போ ஒரு PLSQL என்ஜின் வந்து சர்வர் சைடில் லொக்கேட் ஆகிட்டுருக்கு. யூ ஜஸ்ட் இமேஜின். ஓகே, சர்வர் சைடில் தான் என்ஜின் வந்து இருக்குது. அந்த சுச்சுவேஷனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் the whole PLSQL block is passed to the PLSQL engine. இப்போ PLSQL அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த ஃபுல் பிளாக் ஆஃப் சோர்ஸ் கூட அப்படியே ஒரு செட்டாக தான் நமக்கு எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஃபார் த எக்ஸிக்யூஷன். இதுவே நம்ம நார்மல் SQL ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் தனித்தனியாக தான் என்ன ஆகும், எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் த ரெக்வஸ்ட் வில் பி மூவ்ட் ஃப்ரம் த கிளைண்ட் டு த சர்வர் ஃபார் அ சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட். ஒரு ரெக்வஸ்ட் போயிட்டு அதோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்துடும். அண்ட் தென் த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட். இந்த வே ஆல் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட் இண்டிவிஜுவலி. ஈச் ஸ்டேட்மெண்ட் வில் பி ரெக்வஸ்டட் அண்ட் ரெஸ்பாண்டட் இண்டிவிஜுவலி. ஓகே, பட் அதுவே PLSQL எழுதிடுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, 10 ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தாலும் அந்த 10 ஸ்டேட்மெண்ட்டும் அட் அ டைம் சர்வருக்கு போயிட்டு அட் அ டைம் அதோட ரெஸ்பான்ஸ் யாருக்கு வரும், கிளைண்ட்டுக்கு வரும். ஓகே, அதுதான் இங்கே பர்பஸ். ஸோ இப்போ PLSQL என்ஜின் சர்வர் சைடில் இருக்குன்னா ஹோல் பிளாக் ஆஃப் சோர்ஸ் கூட என்ன ஆகிடுது, இப்போ சர்வருக்கு நம்ம மூவ் பண்ணிடுறோம். ஓகே, அண்ட் தென் த PLSQL என்ஜின் ப்ராசஸ் த பிளாக் அக்கார்டிங் டு த ஃபிகர். ஸோ ஃபாலோவிங் ஃபிகர். ஸோ என்ஜின் என்ன பண்ணோம், அந்த ஃபுல் சோர்ஸ் கூட எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு அதோட ரெஸ்பான்ஸை அதுக்கப்புறமா கிளைண்ட்டுக்கு கொடுக்கும். யூ ஜஸ்ட் see the diagram, then you can understand. ஸோ ஹியர் PLSQL பிளாக் வந்து டாப்பில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ அங்கேருந்து PLSQL என்ஜின் எங்கே இருக்குது, Oracle சர்வர். ஸோ Oracle சர்வர் ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்து அதுக்குள்ளே PLSQL என்ஜின் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ there is SQL ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ராசஸர். ஸோ ரெண்டுமே அங்கே இருக்குது. PLSQலும் அங்கே தான் இருக்குது, SQL ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ராசஸரும் அங்கே தான் இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் வை இப்போ கிளைண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த ரெக்வஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அந்த ஃபுல் PLSQL சோர்ஸ் கோட் பிளாக்கும் என்ன பண்ணிடுறோம், அப்படியே Oracle சர்வருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறோம். So it will divide the PLSQL source code separately and SQL statement separately. அது ரெண்டையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு and finally it will send the response to the request. அதாவது கிளைண்ட்டுக்கு எங்கேருந்து ரெக்வஸ்ட் வந்துச்சோ அங்கே அதை என்ன பண்ணிடுது, ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருது. இன்கேஸ் வந்து PLSQL என்ஜின் சர்வர் சைடில் இருந்தால் இதுதான் ப்ராசஸ். ஓகே, or else when the PLSQL engine is located on the client. Okay, so client side நம்ம locate பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா as it is in the Oracle developer tools, the PLSQL processing is done on the client side. Okay, so இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்னதில் PLSQL சர்வர் வந்து எங்கே இருக்குது, PLSQL engine வந்து சர்வர் சைடில் இருக்குது இல்லையா. ஸோ சர்வர் சைடில் இருக்கிறதுனால அந்த பிளாக் ஃபுல்லாக சர்வருக்கு போயிட்டு அங்கே ப்ராசஸ் முடிஞ்சு ரெஸ்பான்ஸ் இங்கே திரும்ப வருது. ஓகே, இன்கேஸ் இஃப் இட் இஸ் இன் கிளைண்ட் சைடில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இப்போது we no need to send the PLSQL block to the server. Okay, instead of sending the block to the server we can execute it in the client side itself. Okay, client sideலேயே இப்போ என்ன ஆகிடுது, PLSQL blockக்கான எக்ஸிக்யூஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுது. no need to send the block to the server. And all SQL statements that are embedded within the PLSQL block, அந்த blockல in case if there is any SQL statements then it alone will be transferred to the server. ஏதாவது SQL statements இருந்துச்சுன்னா அது மட்டும் சர்வருக்கு சென்ட் பண்ணிவிட்டு
PLSQL பிளாக் சோர்ஸ் கோட் எங்கவே எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுது கிளைண்ட் சைட்லேயே. ஓகே, SQL ஸ்டேட்மெண்ட் சென்ட் பண்ணுறோம் சர்வருக்கு அப்படின்னா அது ஆரக்கிள் சர்வரில் அது ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அதோட ரெஸ்பான்ஸ் மட்டும் இங்கே திரும்ப நமக்கு கிடச்சிடும். when PLSQL block contains no SQL statement, PLSQL blockல SQL statementே கிடையாது, only it has the PLSQL source code அப்படின்னா then the entire block is executed on the client side itself. அப்போ சர்வர் பக்கம் போகிற தேவையே கிடையாது, ஃபுல்லாக எங்கேயே எக்ஸிக்யூஷன் முடிஞ்சிடுது, கிளைண்ட் சைட்லேயே எக்ஸிக்யூஷன் முடிஞ்சிடுது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த ப்ராசஸிங் ஸ்டெப்ஸ். ஓகே, நல்லா கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க. PLSQL block அப்படின்றது இட் இஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் SQL ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் த நார்மல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். இது ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணது தான் ஒரு PLSQL சோர்ஸ் கோட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். PLSQL லாங்குவேஜில் சோர்ஸ் கோட் அப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, இப்போ இதில் காம்பினேஷன் ஆஃப் SQL அண்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சோர்ஸ் கோட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சோர்ஸ் கோடை தான் இங்கே நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், PLSQL பிளாக் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, அந்த பிளாக்குள்ளே SQL ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் இருக்கலாம். இன் கேஸ் இஃப் வி நீட் வி கேன் இன்க்ளூட் த SQL ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. இப்போ ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது, ரெக்வஸ்ட் வந்து கிளைண்ட் சைட்லேருந்து சர்வருக்கு போகுது. ஓகே, அட் த டைம் இஃப் த பிளாக் ஹேஸ் எனி PLSQL சோர்ஸ் கோடோட SQL ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அந்த SQL ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மட்டும் எங்கே போகணும், சர்வருக்கு போகணும். எந்த சிச்சுவேஷனில், இஃப் த என்ஜின் இஸ் இன் சர்வர் சைட், என்ஜின் சர்வர் சைடில் என்ஜின் வந்து கிளைண்ட் சைடில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் SQL ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் எங்கே போகுது, சர்வருக்கு போயிட்டு மற்ற பார்ட்டு இங்கேயே எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுது. இன்கேஸ் என்ஜின் சர்வர் சைடில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் தென் த எக்ஸிக்யூஷன் த ஃபுல் பிளாக் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த சர்வர். ஓகே, ஸோ இதுதான் அங்கே ப்ராசஸ் நமக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் PLSQL அண்ட் SQL அப்படின்னா when a SQL statement is issued on the client computer, the request is made to the database on the server and the result set is sent back to the client. Okay, so SQL statement in case issue பண்ணியிருந்தாங்க from the client to the server அப்படின்னா கிளைண்ட்லேருந்து அது டேட்டாபேஸ்க்கு போயிட்டு சர்வரில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கான ரிசல்ட் மட்டும் கிளைண்ட்டுக்கு என்ன ஆகுது, சென்ட் பேக், they will be transferred. Okay, as a result a single SQL statement causes 2 trips on the network. ஓகே, அதை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். ஒரு SQL ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் ரெக்வஸ்ட் கிளைண்ட்டுக்கிட்டேருந்து சர்வருக்கு போகும் அண்ட் தென் ரெஸ்பான்ஸ் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் சர்வர் டு கிளைண்ட். ஓகே, அப்போது ஒரு SQL ஸ்டேட்மெண்ட்டு எத்தனை ட்ரிப் எடுத்துக்குது, அதாவது எத்தனை முறை ட்ராவல் பண்ணுது, ஃப்ரம் த கிளைண்ட் டு சர்வர் 1 ட்ராவல் அண்ட் ஃப்ரம் த சர்வர் டு கிளைண்ட் another ட்ராவல். அப்போ 2 ட்ரிப் வந்து ஒரு SQL ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எடுத்துக்குது. ஓகே, இஃப் மல்டிபிள் செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் இஷ்யூட் த நெட்வொர்க் டிராஃபிக் இன்க்ரீஸஸ் சிக்னிஃபிகண்ட்லி வெரி ஃபாஸ்ட். ஸோ இப்போ எவ்வளோக்கு நம்ம SQL ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுதோ அந்தளவுக்கு நெட்வொர்க் டிராஃபிக்கும் அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது. In case if a PLSQL block has 4 select statement then it causes 8 network trips. Okay, 1க்கு 2 ட்ரிப் அப்படின்னா 4க்கு எத்தனை கிடைக்குது, 8 ட்ரிப்ஸ். யூ ஜஸ்ட் இமேஜின், நிறைய ஒரு பெரிய பர்பஸ்க்காக நம்ம சோர்ஸ் கோட் எழுதும் பொழுது இட் மே ஹாவ் நம்பர் ஆஃப் SQL ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். அப்போ அவ்வளோக்கும் 2 ட்ரிப்ஸ்னால் எவ்வளோ ட்ரிப்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அதாவது ட்ராவல் வந்து என்ன ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி தேர் வில் பி நெட்வொர்க் டிராஃபிக். If these statements are part of the PLSQL block, அது வந்து ஒரு PLSQL blockல ஒரு பார்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, they are sent to the server as a single unit. அதுவே PLSQL blockல ஒரு பார்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அப்படியே பிளாக்காகவே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், சென்ட் பண்ணிக்கலாம் as a single unit. No need to send it separately as a SQL statement. அப்படியே ஒரு PLSQL blockன்னு சொல்லிட்டு சிங்கிள் யூனிட்டாக நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். The SQL statements in the PLSQL program are executed at the server and the result set is sent back as a single unit. Okay, ஸோ இப்போ ரெஸ்பான்ஸும் நமக்கு எப்படி ஆகிடுது, சிங்கிள் யூனிட்டாக கிடச்சிடுது. Okay, so there is still only one network trip made as in case of a single select statement. ஒரு சிங்கிள் செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தாலும் சரி, இல்லை மோர் தென் 1 செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் சரி, PLSQL பிளாக்கை ஒரு சிங்கிள் யூனிட்டாக நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்பொழுது இட் மே ஹாவ் 2 ட்ரிப்பு. கிளைண்ட்கிட்டேருந்து சர்வருக்கு போகிறதுக்கும் சர்வர்கிட்டேருந்து கிளைண்ட்டுக்கு வரதுக்கும் 2 ட்ரிப்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்குது இஃப் யூ சென்ட் அஸ் அ பிளாக். ஓகே, okay, next we shall see that the representation, pictorial representation of this task. Okay, so first box is client side, second box is server side. Just imagine application using SQL.
SQL யூஸ் பண்ணி ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா இட் மே ஹாவ் நம்பர் ஆஃப் SQL ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் தனித்தனியாக தான் நம்ம எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ ஹியர் வி ஆர் ஜஸ்ட் டேக்கிங் 4 SQL ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஒரு 4 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறதா நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் ஈச் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஹேவிங் 2 ட்ரிப்ஸ். ஸோ அது தனித்தனியாக காமிச்சிருக்கிறாங்க பாருங்கள், 2 காமிச்சிருக்கிறாங்க. 2 lines ஆர் தேர். டோட்டலி தெர் ஆர் 8 lines. அப்போ 8 ட்ரிப்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது in case the application is based on the SQL. ஓகே, இதுவே PLSQL-ஆக இருக்குது, அப்ளிகேஷன் யூஸிங் PLSQL அப்படின்னா அது ஒரு சிங்கிள் பிளாக்காக நமக்கு கிடச்சிருது. அப்போ அந்த பிளாக்கை அப்படியே ஃபுல்லாக நம்ம சர்வருக்கு சென்ட் பண்ணுறோம். அங்கே எங்கெல்லாம் SQL ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கோ அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு அது எல்லாத்துக்குமான ரிசல்ட்டையும் ஒரு சிங்கிள் யூனிட்டாகவே அகைன் இட் இஸ் கோயிங் டு ரிப்ளை ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த கிளைண்ட். ஓகே, அப்போ டோட்டலாகவே நமக்கு 2 ட்ரிப் தான். எவ்வளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் SQL ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அந்த PLSQL பிளாக்ல இருந்தாலும் ஒரு சிங்கிள் யூனிட்டாக தான் நம்ம சென்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ தட் இட் மே ஹாவ் 2 ட்ரிப்ஸ் ஒன்லி. ஓகே, ஸோ அதுதான் இது எதுக்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னா PLSQL இஸ் ஹேவிங் சம் அட்வான்டேஜ் தென் SQL அப்படின்றதுக்காக. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் SQL அண்ட் தென் PLSQL. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு PLSQL பிளாக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இட் கேன் பி டிவைடட் இன்ட்டு 2 குரூப்ஸ், நேம்ட் அண்ட் அனானிமஸ். ஓகே, நேம்டு பிளாக்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் வென் கிரியேட்டிங் சப்ரோட்டீன்ஸ். தீஸ் சப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் ப்ரொசீஜர்ஸ், ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் பேக்கேஜஸ். இந்த சப்ரோட்டீன் அப்படின்றது VBயில் இல்லை VB.NETல நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். யூ மைட் ஹாவ் ஹர்ட் திஸ் வேர்ட். பட் உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் தெரியல அப்படின்னு சொன்னால் இட் வில் பி நியூ. ஓகே, சப்ரூட்டீன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது சப் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணுறது. அதில் என்னென்ன மாதிரியான டைப்ஸ் வரும் அப்படின்னா ப்ரொசீஜர், ஃபங்க்ஷன். நார்மலாக நம்ம ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஸோ அது மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸ், ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் பேக்கேஜஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான். ஸோ இட் மே ஹாவ் சம் நேம்ஸ். சப்ரூட்டீன்ஸும் சொல்லும் பொழுது இட் வில் ஹாவ் தேர் நேம்ஸ். ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு நேம் கொடுத்து தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம். ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் நேம் இல்லையா, ப்ரொசீஜர் நேம். பேக்கேஜுக்கும் அப்படி தான், பேக்கேஜ் நேம். ஸோ ஆல் தி திங்ஸ் ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் இட்ஸ் ஓன் நேம். ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு நேம் இருக்கும். ஸோ சப்ரோட்டீன்ஸ் கேன் பி டிஃபைன்ட் வித்தின் the subroutine can be stored in the database and referenced by their names later. ஸோ ஒரு இடத்துல நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோம், எப்போ தேவையோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அதோட நேம் கொடுத்து கால் பண்ணிக்கலாம், ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். பட் சப்ரோட்டீன்ஸ் கேன் பி டிஃபைன்ட் வித்தின் த அனானிமஸ் PLSQL பிளாக். ஓகே, இப்போ அனானிமஸ் PLSQL பிளாக் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இட் டு நாட் ஹாவ் நேம்ஸ். அதுக்கு என்ன இருக்காது, லைக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இட் மே நாட் ஹாவ் நேம்ஸ். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், அஸ் அ ரிசல்ட் they cannot be stored in the database and referenced later. ஸோ அனானிமஸாக க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு நேம்ஸ் இருக்காது. ஸோ தட் we cannot call it. அது டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு நமக்கு எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ கால் பண்ணிக்க முடியாது. இன்கேஸ் இஃப் we make it a subroutine, it can be stored in the database, later we can refer it. So that is the difference between these two. But block is divided into two groups. அங்கே நேம்ஸும் இருக்கலாம், அனானிமஸும் இருக்கலாம். Combination of these two is called PLSQL blocks. Okay, ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா contains 3 sections. ஒரு PLSQL block எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா 3 sections இருக்குது. declare section, executable section and then exception handling section. இப்போ எக்ஸிக்யூட்டபிள் செக்ஷன் அப்படின்றது இட் இஸ் மஸ்ட். ஓகே, ஸோ அது கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஏன்னா ஒரு பிளாக் அப்படின்னாலே ஏதாவது ஒரு எக்ஸிக்யூஷனுக்காக தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ தட் எக்ஸிக்யூட்டபிள் செக்ஷன் இஸ் மஸ்ட் ஒன். பட் டிக்ளரேஷன் அண்ட் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் அப்படின்றது ஆப்ஷனல். இஃப் வி நீட் வி கேன் இன்க்ளூட், அதர்வைஸ் வி கேன் omit. ஸோ ஒரு PLSQL பிளாக் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா it has 3 sections: declare, executable and then exception handling. ஓகே, இப்போ இதுதான் அதோட சின்டாக்ஸு. ஸோ டிக்ளேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீவேர்ட் அண்ட் தென் டிக்ளரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அதில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம். தென் பிகின் கீவேர்ட். வித்தின் தட் வி ஆர் கோயிங் டு இன்க்ளூட் த எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் எக்ஸப்ஷன். வித்தின் தட் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வில் பி தேர். ஃபைனலி தட் ஷுட் பி எண்ட் அப்படின்னா அதோட பிளாக் எண்ட் ஆகிடுச்சுன்றது நமக்கு அசியூம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் சின்டாக்ஸ் ஆஃப் PLSQL பிளாக். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நல்லா கிளியராக பார்த்துக்கோங்க. இட் இஸ் சின்டாக்ஸ். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு 2 மார்க்ஸில் இல்லை வேறு எதுலையும் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஓகே, அண்ட் டிக்ளரேஷனை தனியாக பார்க்கலாம். அந்த டிக்ளரேஷன் செக்ஷன் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் ஆஃப் த PLSQL பிளாக் இல்லையா. நம்ம சின்டாக்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு பேஸ்ட் ஆன் த சின்டாக்ஸ் இட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். It contains definitions of PLSQL identifiers such as variables, constants, cursors and so on. ஸோ இப்போ இது மாதிரி என்னென்னலாம் டிக்ளரேஷன் தேவைப்படுதோ அது எல்லாமே நம்ம இங்கே கொடுத்துக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் டிக்ளேர். ஏன்னா எப்போவுமே டிக்ளரேஷன் ஷுட் ஹாவ் த கீவேர்ட் டிக்ளேர்.
followed with the keyword declare, we can declare whatever the variable we need. Okay, so first name varchar 35, last name varchar 35, counter number colon equal to 0. So this is a way to declare the variables in the PLSQL block. Okay, so இது மாதிரி என்னென்ன தேவைப்படுதோ அவ்வளோ வேரியபிள்ஸும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, next one, executable section. The executable section is the next section of the PLSQL block. Okay, so இதுதான் must அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். டிக்ளரேஷன் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம், but it is must. This section contains executable statements that allow you to manipulate the variables that have been declared in the declaration section. Okay, so declaration sectionல நம்ம declare பண்ண variables இங்கே manipulate பண்ணுறது தான் executable section. Okay, select first name, last name into v first name, v last name. Okay, from student table இருந்து first nameலேருந்து first name select பண்ணிக்கிறோம், last name select பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, where student id equal to 1 2 3, student id எங்கே 1 2 3ன்னு இருக்கோ அந்த பர்டிகுலர் ரெக்கார்டில் ஃபஸ்ட் நேமும் லாஸ்ட் நேமும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, dbms output line, அது வந்து எப்படி நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்கணும் அப்படின்றது ஸ்டூடெண்ட் நேம் கோலன் வி ஃபஸ்ட் நேம், ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு வி லாஸ்ட் நேம். ஸோ இப்படி நமக்கு டிஸ்பிளே ஆக போகுது. ஓகே, ஸோ எப்படி டிஸ்பிளே ஆகணுன்றதுக்காக தான் டிபிஎம்எஸ் அவுட்புட் டாட் புட் லைன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தோன்னா தான் நமக்கு அவுட்புட் டிஸ்பிளே ஆகும். கொடுத்துட்டு அதோட ஃபார்மேட்டை இங்கே கொடுத்துருக்குறோம், ஸ்டூடெண்ட் நேம் கோலன் வி ஃபஸ்ட் நேம். ஒய் வி ஆர் கிவிங் த வேரியபிள் வி ஃபஸ்ட் நேம் வி லாஸ்ட் நேம் ஹியர், ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேமை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எதில் போட சொல்லியிருக்கோம், வி ஃபஸ்ட் நேம் வி லாஸ்ட் நேமில் போட சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அதனால் வேல்யூ எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வேரியபிள் வி ஃபஸ்ட் நேம் வி லாஸ்ட் நேம். ஸோ அதனால் அதோட வேரியபிள் இங்கே கொடுத்து நம்ம அவுட்புட்டை டிஸ்பிளே பண்ணிக்கிறோம். அண்ட் ஃபைனலி there is a n ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இதோட பிளாக் வந்து நமக்கு என்ன ஆகிடுச்சு, க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஸ்டூடெண்ட் டேபிள்லேருந்து இந்த ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேமை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வேர் த ஸ்டூடெண்ட் ஐடி இஸ் 1 2 3 அந்த பர்டிகுலர் ரெக்கார்ட்லேருந்து நேம் எடுத்து அதை டிஸ்பிளே பண்ணி காமிச்சிருக்கிறோம். ஓகே, இட் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டபிள் செக்ஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எக்ஸெப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் செக்ஷன். இஸ் த லாஸ்ட் செக்ஷன் ஆஃப் த PLSQL பிளாக். இது யூஸ்வலாக நமக்கு தெரிஞ்சது தான் இல்லை. எக்ஸெப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது இன் கேஸ் இஃப் there is any errors occurred during the process can be handled by the exception handling. This section contains statements that are executed when a runtime error occurs within the block. யூஸ்வலாக கம்பைல் டைமில் அக்கர் ஆகிற எரர்ஸை நம்மளே என்ன பண்ணிக்குவோம், கரெக்ட் பண்ணிக்குவோம். பட் இன் கேஸ் இஃப் எனி எரர்ஸ் occurring during the run time it cannot be handled by the user, so that we are using the exception handling block. Okay, runtime errors occur while the program is running and cannot be detected by the PLSQL compiler. அப்போ கம்பைலேஷன் அப்போ தான் கம்பைலர் டிடெக்ட் பண்ணும், ரன் டைமில் கம்பைலர் பார்க்காது. ஸோ தட் வி ஆர் யூஸிங் த எக்ஸெப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் பிளாக். ஓகே, ஸோ ஒரு லாங்குவேஜுக்கும் ஒரு விதமாக நம்ம அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம். ஹியர் எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள், PLSQL there is a keyword exception. அதுக்குள்ளே என்ன கொடுத்துருக்கோம், when no data found. ஸோ இப்போ இன்கேஸ் நம்ம கொடுத்த குவரிக்கான டேட்டா நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா தென் dbms output dot line. அப்போ அவுட்புட் எப்படி கிடைக்கணும் நமக்கு, there is no student with ID 1 2 3 அப்படின்ற மெசேஜை டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்துடலாம். ஸ்டூடெண்ட் ஐடி 1 2 3ல் ரெக்கார்டு இருந்துச்சுன்னா அதோட நேம்ஸ் எடுத்து டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம். இன்கேஸ் இஃப் there is the ID 1 2 3 in the database தென் அது எதுவுமே சொல்லாமல் எம்டியாகவே நிற்கும் இல்லையா. அப்போ நமக்கு வந்து புரியாது எரர் இருக்கா இல்லை ரெக்கார்டு இல்லையா, எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. இப்போ இந்த ஒரு எக்ஸெப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் மெசேஜ் இருக்குது அப்படின்னா we can know that there is no record in that ID அப்படின்றத. ஓகே, ஸோ அதோட எண்ட் பிளாக். ஸோ இதுதான் எக்ஸெப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் செக்ஷன். ஸோ இந்த டிக்ளரேஷன், எக்ஸிக்யூஷன், எக்ஸெப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் இந்த 3 செக்ஷனும் சேர்ந்தது தான் ஒரு PLSQL பிளாக் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, PLSQL பிளாக் கேன் பி டிவைடட் இன்ட்டு 2, அதாவது நேம்ஸு அனானிமஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2ஆக டிவைட் பண்ணிக்கிறோம். பட் செக்ஷன் வைஸ் நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 3 செக்ஷன்ஸ். அண்ட் இது எப்படி ஒவ்வொன்றும் இன்னும் டீட்டெயிலாக நம்ம ரிமைனிங் திங்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம். நவ் இட் இஸ் எனஃப். ஓகே, தேங்க்யூம்மா.